पढ़ोगे ना विचारोगे, एडियां डूंघियां एडियां कमाल दियां विचारां ने बाणी अंदर। आ पुजारी सिस्टम आ ना, जिहड़ा पुजारी सिस्टम जो समझ आ गया ना सानू भी किस तरह साडी लुट हो रही है आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर, किवें सानू विपर लुट खाई जांदा, असीं समझ नहीं रहे कुछ। गुरु का मंतव सी, जिहड़ा गुरु का सुनेहा सी, आ जिहड़ा समाज आ ना, जिहड़ा गुरबाणी नाल जुड़े, शब्द नाल जुड़े, शरीर नाल नहीं। शरीर तो नाशवंत हो जाता है। साडा गुरु बाणी है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। आपां बाणी नाल जुड़ना। शिकायतनामे अंदर गुरबाणी का प्रचार जिहड़ा महाराज कर रहे सी, वो कहंदे इस प्रचार ते पाबंदी ला दिओ। अकबर बादशाह ने सारी पुछ पड़ताल की, सब कुछ वेख्या, आखिरकार उन्होंने लोगों को लानतां पैंदियां ने। अकबर के दरबार में भाई जेठा जी बड़ी दलील भरपूर गल करके आउंदे ने, उन्होंने सारियां गल्लां दा उत्तर दिंदे ने उन्हां बारे भी तुसीं तीर्थां ते तुहाडा टैक्स लिया जांदा है, सती प्रथा किन्ना औरत नाल किन्ना कहर कीता जांदा है, जिउंदी औरत नूं साड़ दित्ता जांदा, ये कोई धर्म थोड़ा है। भाई जेठा जी दीयां जिहड़ियां विचार अकबर नूं पसंद आईयां। अकबर बाद विच गुरु पातशाह के दरबार विच मिलण वास्ते भी आउंदा है। अकबर बादशाह अगे गुरु साहब का जो कारज करना सी, बौली साहब की सेवा जी आपां अज भी जाने आ, बौली की सेवा करवाउणी। जदों असीं पुराने धार्मिक जिहड़े ग्रंथ ने, धार्मिक पुस्तकां ने ਅਤੇ ब्रह्मणी प्रचार के असर हेठ उन्हां दा जिहड़ा प्रचार होया, उन्हां पुस्तकां दी बारे आपां विचार कर रहे हैं। भारत समाज नूं जात पात के बंधनां विच पूरी तरह जकड़ रखिया सी। जिहड़े गुरबाणी का पल्ला फड़ लैंदे ने, गुरबाणी समझदे ने, वो सिस्टम तो निकल जांदे ने। मैं बहुत बार गल कीती है, साडे गुरु साहिबानां दी, साडे भगतां दी जद्दोजहद कह लो, पातशाह जी दे जदों असीं प्रचार दे उन्हां समयां नूं पढ़दे विचारदे हां, महाराज दा इक्को ख्याल रहा है, समाज नूं इक कीता जावे, लोग इंसानियत नूं प्यार करन। महाराज ने मत्तां ते मतंतरां विचों कढ के, धर्मां मजहबां विचों कढ के इक्को धर्म सानूं सिखाया, इंसानियत। इत्थे भावें कोई हिंदू आ जाए, मुसलमान आ जाए, ईसाई बोधी कोई भी आ जाए, किसी नूं रोक नहीं है गुरु घर दे अंदर। बंदा किसी भी कित्ते का मालक है, कोई कित्ता करदा, काम कार करदा, अपनी मेहनत मशक्कत करदा, किसी नूं रोक नहीं है। पातशाह गुरु साहिबाना ने ते भगत साहिबाना ने सब तो वड्डी देन है जी। गुरु ग्रंथ साहब दे विच 35 महापुरख बैठे ने। तुसीं 35 महापुरखां दे जीवन नूं पढ़ोगे ना, सारे किरत विचों पैदा होए ने। किरत काम कार करन वाले वो भगत सी। भगत कबीर साहब की बाणी पढ़ के वेख लो, भगत रविदास जी, भगत धन्ना जी, सदना सैन, फरीद, 15 भगत ने जी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर। वो सारे किरत नाल जुड़े हुए, काम नाल जुड़े हुए सी। पातशाह जी ने उन्होंने अपने बराबर बिठाया। गुरु साहिबानों तो पहला इन्हां भगतां ने बड़ी क्रांतिकारी विचार दुनिया अंदर रखी है। बखरी गल है, बाद विच काम नूं जात बना के पेश किया गया, किन्ना जलील किया जाता बंदियां नूं, आपां संसार अंदर वेखदी हां। पर इन्हां भगतां ने ईन नहीं मन्नी, हार नहीं मन्नी। ये अपने पिंडे ते तुरदे रहे तां साडे कोले खजाना पहुंचिया जी। जे इन्हां भगतां ने तशद्दद सहा, समय के विप्रवादां वल्लों किन्ना कुछ किया गया। गुरु नानक महाराज ने, साडे गुरुआं ने भी ही प्रचार किया, समाज नूं एक करन वास्ते, एके विच परोण वास्ते। जिथे असीं गुरबाणी विचों जात पात दे विचार दे बारे पढ़ते हैं, गुरबाणी ने जात पात का बहुत ज़्यादा खंडन किया है। गुरबाणी इस तरह के विचार नूं कबूल नहीं करती। सतगुरु महाराज ने आख्या, खसम विसारै ते कम जात, नानक नहावै वासनात। ये कहा जी, जिहड़ा बंदा भैड़े कर्म करदा, माड़े काम करदा, वह आ नीवीं जात। जिहड़ा बंदा उच्चे काम करदा, वह आ उच्ची जात का मालक। इत्थे मैं किसी बरादरी खिते की गल नहीं करता। सतगुरु महाराज ने जो सानू सुनेहा दिता, भाव गुरु साहब ने इंसानां अंदरों गुणां की पछाण की है। भगतां अंदरों गुणां नूं वेखिया, उन्हां दा चम नहीं वेखिया, उन्हां दा काम नहीं वेखिया।
ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਖਿਆ, ਆਚਰਣ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਣ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ, ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਉਣੇ। ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੋ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਦਭਾਵ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਅੱਜ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1559 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ, ਜਿਸ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਲੋਕ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਤਪੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਤਪੇ ਵਰਗੇ ਗੋਇੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਭੰਨ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਝਗੜਾ ਨਿੱਤ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੌਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੌਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਡੇਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਭ ਬੌਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬੌਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ। ਆਪ ਖੁਦ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਏਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ? ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਕਤ ਕੋ ਬਿਠਾਏ ਕਰ ਸਾਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਾਂ 1559 ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਗਾਗਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰਤਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਘਾਲਣਾ, ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੌਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਣਵਾਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇਕਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਪਾਓ ਸਾਂਝ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕ